ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। कर्म न जाना सार न जाना तेरी। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਰ करे। निमख दे हर नाम दे निमख के हर नाम दे तन शीतल होए। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज जी हो। जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु।
ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ, ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਦਾਤਾ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਾਤਾ, ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਦਾਤਾ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ, ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਦਾਤਾ। ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਾਤਾ, ਖੈਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਦਾਤਾ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, लगे न तत्ती वादाता। नजर सवल्ली रहमत करके अपने चरनी ला दाता, खैर मेर दी पादाता। दर तेरे ते खड़े सवाली। विच सांझी वारता, जहर मना बिच घुले ना। जी उठदा बैठा नाम ते आइए, एक पल भी तो भुले ना। बदे जगत विच सांझी वारता, जहर मना बिच घुले ना। जी तेरे पाने बिच सरबत दा, तेरे पाने बिच सरबत दा, होवे सदा भला दाता। नजर सवल्ली रहमत करके अपने चरनी ला दाता, खैर मेर दी पादाता। दर तेरे ते खड़े सवाली। भरोसा तेरा सर्व कला समर्थ गुरु,
आप जपा ते नाम जपावा, आप जपा ते नाम जपावा, बख्श दे ओए बख्श गुरु। जी तेरी ओट भरोसा तेरा सर्व कला समर्थ गुरु। आप जपा ते नाम जपावा, बख्श दे ओए बख्श गुरु। जी गुरबाणी दी प्रीत बख्श के जी गुरबाणी दी प्रीत बख्श के दिल विच देओ वसा दाता, नजर सवली रहमत करके अपने चरनी ला दाता। खैर मेर दी पा दाता, दर तेरे ते खड़े सवाली। जी शरण पिया दी लाज रखी तू तेरी शरणी आए हाँ। तेरे चरनी भेंट करन नू कविता फुੱਲ ले आए हाँ। जी शरण पिया दी लाज रखी तू तेरी शरणी आए हाँ। तेरे चरनी भेंट करन लई कविता फुੱਲ ले आए हाँ। जी लिखे पमदी मिठू सुमन जी लिखे पमदी मिठू सुमन बल रहे ने गादाता। नजर सवली रहमत करके अपने चरनी ला दाता। खैर मेर दी पा दाता, दर तेरे ते खड़े सवाली हो। है कहते नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु। वो कामल रहबर जग में हैं, हो जैसे पूरे महागुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बरलाते हैं दरख्वाह गुरु। नित लुत्फो कर्म से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शिश के इस रहमत के है बाबा नानक शाह गुरु। शीस झुका अरदास करो और मुख से बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। शीस झुका अरदास करो और मुख से बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। वालिए कुल कायनात चवर छतर तख्त दे मालक आजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर जुगो जुग अटल दसा पातशाहां दी आत्मक जोत शब्द गुर पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शुभाईमान गुरु रूप खालसा साध संगत जी वड्डियां भागां वाले हा। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पिता महाराज जगत गुर पिता धन धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का 550 साला आगमन प्रकाश पुरब धन गुरुदेव पिता महाराज जी की अपार किरपा सदका अपनी रहिंदी जिंदगी दे विच केसा सुआसा दे नाल मनाउण जा रहे हैं। जदों 600 साल होणगे पता नहीं असीं दुनिया ते मौजूद भी होवांगे कि नहीं होवांगे। ये सुभाग है साडा साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये 550 साला आगमन प्रकाश पुरब साडी रहिंदी जिंदगी दे विच केसा सुआसा दे नाल निभाण जा रहे हैं। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां लई भाई गुरदास ने बचन कहे ने सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जिवें सूरज दे चानन दे मुरे निके निके दीवे तारे इन्हां दी लो मध्यम पै जांदी है। दुनिया दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे पीर पैगंबर ऋषि मुनि देवते औलिए संसार दे उत्ते आए ने ते उन्हां नूं उन्हां दे पैरोकार मनदे ने
पर साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं आख्या ये सूरज है जिस दे सामने बाकी सारियां दी लो मध्यम पै जाती है। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज सारियां दे सांझे गुरु ने, हिंदुआं दे भी, मुसलमानां दे भी, बोधियां दे भी, जैनियां दे भी, कुल खलकत कायनात गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं सिजदा करदी है। गुरु नानक वो सच लैके आए जो आद सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच। भाव यूनिवर्सल ट्रुथ इज इक्वल टू गुरबाणी, गुरबाणी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ट्रुथ। सच्चे पातशाह महाराज ओ एक ओंकार दा संदेश ते पैगाम लैके आए। आओ जुड़ बैठे हैं, जिन्ने भी शरीर जुड़ बैठे हैं पंडाल अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गोद में जुड़ बैठे हैं। धन नानक निरंकारी सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन इतिहास दे विचों कोई लड़ी सांझी कर सका, जतन करो। धन गुरुदेव पिता महाराज आप अपना इतिहास, आप अपनी बाणी का प्रचार करवा लैन। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दवो मान, सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों में लवाओ हाजरी। कोई भी रसना वांझी ना रवे, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज एक आदम ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने। एक बहुत वड्डा मशहूर शायर होया है, दुनिया का बहुत वड्डा स्कॉलर भी उन्होंने कहा जाता है। लैंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दोने पंजाबां दे अंदर हर एक कवि, हर एक लेखक ने उस दियां लिखतां दे विचों हवाले दिते ने। जदों भी इस धरती दे उत्ते कोई गल चलदी है ते उस दियां नज़मां उहदे नगमे पढ़े जांदे ने। वो अपने नगमियां दे विच गुरु नानक पातशाह दी सिफत लिखदा है, कहंदा आदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से, आदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से, नूर की रो फूट निकली पर्दा ए जुलामात से। कहंदा इंसानियत जाग उठी सच्चे सतगुरु नानक पातशाह दे बोलां दे राही, उन्हां दे पैगाम राही जिहड़ी इंसानियत मर गई सी, जिन्हां दे ज़मीर मर गए सन, जिहड़ा भाई भाई दा दुश्मन हो गया सी, जिहड़ा धर्मां मजहबां दे खातर एक दूजे नूं राम ते रहीम दे नाम कतल कर रहा सी। सच्चे पातशाह महाराज ने होका दिता इस धरती ते आके आदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से, उहदी सिक्ख्या दे नाल, उहदे उपदेश दे नाल, उहदे बचनां दे नाल, उहदे शब्दां दे बाणां दे राही मरी हुई ज़मीर जाग उठी। वो कहंदा इंसानियत नूं इक्को एक आस ते उम्मीद दी किरण नजर आई, वो सी गुरु नानक। आदमियत जाग उठी उसकी तालीमात से, नूर की रो फूट निकली पर्दा ए जुलामात से। जुल्म ते जालम दे पर्दे दे विचों एक आस ते उम्मीद दी किरण ओ सन गुरु नानक। सच्चे पातशाह महाराज ने इसे सुल्तानपुर लोधी दी धरती दे उत्ते सच दा नारा बुलंद कीता। ते मैं बेनती करदा है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिस धरती ते असीं बैठे आ सिजदा कर रहे हैं, आ 550 साला गुरु नानक पातशाह महाराज दा मना रहे आ। इसे धरती ते सच्चे पातशाह फैसला किया, बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। पातशाह नूं नजर आया धरती चीखो पुकार कर रही है, ये जुल्म ते जालम दे थले दबी कुचली हुई लोकाई परमात्मा नूं याद कर रही है, निरंकार नूं याद कर रही है। सच्चे पातशाह महाराज ने घर बार छड्ड के दौलत खान लोधी दी सब तो वड्डी ओ नौकरी जिसनूं मोदी खाने दे विच मोदी दी नौकरी कहंदे ने, धन गुरुदेव पिता महाराज ओ त्याग के जगत जलंधे नूं तारन वास्ते तुर पए ने। पर जिद्दन तुरे ने वेई नदी दे विच 3 दिनां बाद जदों प्रगट होए ने, एक जगह जिथे सच्चे पातशाह ने चिट्टी चादर विछा के बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। उथे कब्रस्तान सी, उथे शमशान घाट सी जिथे बाबे ने आसन लाया ते सब तो पहला एक ओंकार दा होका दिता ते ए बचन आखे ना को हिंदू ना मुसलमान, वो शमशान घाट सी। साध संगत वो कब्रस्तान सी जिथे गुरुदेव पिता महाराज ने ए इलाही बोल आखे ना को हिंदू ना मुसलमान। सच्चे पातशाह महाराज ने कब्रस्तान नूं इस करके चुनिया क्योंकि गुरुदेव पिता महाराज जानते सन कि जिहड़ा सफर मैं तय करन लई जा रहा ये ततियां तवियां तो होके गुजरेगा, ये चौक चांदनी विचों होके गुजरेगा, ये सरहंद
ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਕਰੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਰ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन दी छाड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, शेर तर तली गली मरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सच्चे पातशाह महाराज डंके दी चोट दे उत्ते, हिक दे जोर दे उत्ते सच्चे पातशाह महाराज लई भाई गुरदास ने इहो नहीं आखिया, सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा। सिंह जदों बुकदा जंगल दे अंदर ते फिर ओदे अगे ओदे अगाणी हिरन भेडां बकरियां भज तुरदियां ने, झूठ टेकदा नहीं। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोवा। किसे नूं धीरज नहीं मिलदा जदों सिंह बुकदा जंगल दे अंदर। धन गुरु नानक निरंकारी पातशाह महाराज ने सच बोलिया। ते आओ तुहाडी सुरत नूं लै चलां उस धरती ते जिस नूं असीं ऐमनाबाद दी धरती कहने आ। ऐमनाबाद दी धरती जदों बाबर चढ़ के आ रहे है, धन गुरदेव पिता महाराज उसनूं ऐमनाबाद की धरती ते मिलते ने। उन्हें कतलो गारत की, फिर पानीपत की जंग दे विच मैदान दे विच उन्हें मरठियां नूं हराया ते हिंदुस्तान का पक्का काबज बन बैठिया। उहदे नाल 30 तोपां सन। इतिहास कहता है जदों हिंदुस्तान जानता भी नहीं सी कि बंदूक किस चिड़िया का नाम है, उस वेले काबुल ते कंधार तो चढ़ के आने वाला बाबर अपने नाल 30 तोपां लैके आया सी। तलवारां दा मुकाबला तलवारां नाल हो सकता है, बंदूकां दा मुकाबला बंदूकां नाल हो सकता है, तोपां दा मुकाबला तोपां नाल हो सकता है। जे अज एटमिक हथियार आ गए ने ते एटम बंब दी हथियार दी अगवाई एटम बंब दे नाल ही लड़ाई हो सकती है। जदों 30 तोपां लैके आया, उन्हां दियां 30 तोपां दे सामने हिंदुस्तान दा लोधी वंश ढह ढेरी हो गया, पक्का काबज हो गया। धन गुरदेव पिता महाराज ने बड़े प्यारे बोल आके कहते, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै कब लुटाया, जोरी मंगे दान वे लालो। कहते मैं वेख रहा वां कि काबुल दे उत्तों पाप दी जंज लैके आ रहे हैं। सच्चे पातशाह महाराज ऐमनाबाद की धरती के उत्ते आए। ये दूजी दफा सी जदों गुरु नानक पातशाह ऐमनाबाद की धरती ते दूजी बार आए ने। जिदन पहली बार आए उदन सच्चे पातशाह महाराज ने भाई लालो दे वेड़े दे विच पैर रखिया सी। ते तुसीं इतिहास पढ़े है, कई ढाडियां तो सुने, कथावाचकां तो सुने, किसे इतिहास दे पन्ने दे उत्ते जिक्र नहीं आया कि भाई लालो ने बाबे नानक नूं कोई पैगाम भेजिया होए, भाई लालो ने कोई सदा पत्र भेजिया होवे, कोई इनविटेशन दिता होवे कि गुरु नानक मेरे घरे आओ। कोई तुहानू इतिहास नहीं मिलेगा कि भाई लालो ने कहा होवे। हाँ, मलक भागो ने सदे पत्र भी भेजे, इनविटेशन भी भेजे, पैगाम भी भेजे, पर गुरु नानक उहदे पैगाम उहदे सदे पत्र नू ना मंजूर कर गए। मलक भागो दे घर नहीं गए। जे भाग लाया ते किरती सिख, गरीब सिख, निमाणे सिख भाई लालो दे घर नू भाग लाया, क्योंकि गुरुदेव पिता महाराज ने सच्ची किरत नू भाग लाया। दरवाजा खटखटाया, भाई लालो ने खोलिया, पातशाह महाराज निरंकारी दे दर्शन होए। दूजी बार जदों सच्चे पातशाह ऐमनाबाद गए, इतिहास कहता है पातशाह शहर दे विच नहीं वड़े, उन्होंने बाहर ऐमनाबाद की धरती दे उत्ते टिकाणा कर लिया। धन गुरदेव पिता महाराज का पता लग्या भाई लालो दौड़िया आया, सच्चे पातशाह महाराज नूं आके सिजदा करदा है, सीस झुकांदा है। समय की हुकूमत दे वास्ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज पुछदे ने भाई लालो नूं कि किस तरह का इत्थे रहन बसेरा है, किस तरह दीयां तुहानूं मुश्किलात आ रही ने, हुकूमत किवें चल रही है,
ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। कहाँ की करा मैं बयान बाबा लो, कहाँ की करा मैं बयान बाबा, जेड़ी जाल मात मचाई हुई है, तेरी जाल मात मचाई हुई है। नाल मन मर्जिया करन दे ना, रब दी होंद भलाई होई है ना, रब दी होंद भलाई होई है। धर्म दा किते ना नजर आउंदा, सूरज धर्म दा किते ना नजर आउंदा ना, रात को करती पाई होई है ना, रात को करती पाई होई है। गरीबां दी रात सकाई होई है, गरीबां दी रात मकाई होई है।
ਜ਼ਲਮ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਸੋਹਰ ਕਾਰੇ ਹਰੀ ਕਮਲਾਈ ਹੋਈਏ ਸੋਹਰ ਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮ ਲਾਈ ਹੋਈਏ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਢਾਡਿਆ ਲਾਈ ਹੋਈਏ ਸੁਰਖੀ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਢਾਡਿਆ ਲਾਈ ਹੋਈਏ ਸੁਰਖੀ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਢਾਡਿਆ ਲਾਈ ਹੋਈਏ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਐਸ਼ੋ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹਾਕਮ, ਇਹਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਵਾਬ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਇਹਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਅੱਤ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਪ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮ ਔਰਤਾਂ, ਆਮ ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜੀ ਘਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੁਰਲਾ ਉਠੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਸ਼ੇਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਸੀ, ਤਾਜ, ਤਖਤ, ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, अकबर भी प्यादा मेरे दरबार में आया, अकबर भी प्यादा मेरे दरबार में आया, बरकत ने मेरी फतेह था आसाम कराया। वो कहते अकबर वर्गा प्यादा ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ
कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। भाई लालो ये मैं नहीं कह रहा, मैनू जिवें खुदा इल्हाम कर रहे है, जिवें मेरे ते खुदा नजल कर रहे है, मैं ओ बोल कह रहा हाँ आपो बोल ना जान हा सब कहा तुद हुक्म आओ जियो। ओदे हुक्म दे विच कह रहा मेरी जुबान ते खुद खुदा बैठा है, सच करके जानी शेर दे उत्ते सवा शेर चढ़ के आ रही है। ये जेड़े अत दा जुल्म कमा रहे ने, ये जेड़े महिलां दे विच रहिंदे ने, इन्हां नूं महिलां दे विच रहना नहीं मिलेगा। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਗਜਨਵੀ ਆਇਆ, ਤੈਮੂਰ ਆਇਆ। ਤੈਮੂਰ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ। ਇਹ ਲੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਦਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਬਲਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਕਾਬੁਲ कंधार तक मिट्टी विच गजनी मलाई तेरे खालसे। गजनी जे किसी ने मिट्टी विच मिलाई है ते हरी सिंह नलवे वर्गे सूरवीर जोधे ने। वो गजनी दे बाजारां विच जिथे टके विच मुल पैंदा रहा। सा संगत सच्चे पातशाह अखां बंद कीतियां, कहंदे लालो घबरा ना, तू वेखी इन्हां शेरां दे उत्ते सवा शेर चढ़ के आ रहे है ते इन्हां नूं कुत्ते दी बात नहीं कोई पुछेगा। जो सच्चे पातशाह महाराज ने आने वाले भविख दे वाक अहमदाबाद की धरती दे उत्ते अज तो 550 साल पहले आके भामिया वाला जता वो बचन काव्य रचना के रूप में इउं कह रहे।
ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਣ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਜਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਨੈਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣਗੇ ਹੰਝੂ ਬਹਿਣਗੇ ਸੁੰਦਰ ਕਦੇ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਪਿਓ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮਿੱਤਰ ਮਾਪਿਓ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੈਨਾਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 11 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ क्योंकि ये आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सच्चे पातशाह ने जिहड़े थीसिस दिते भावें वो साइंटिफिक सन भावें वो सोशली सन भावें वो पॉलिटिकल सन भावें वो अंदरले स्पिरिचुअल सन सच्चे पातशाह महाराज जी का एक एक बोल भावें नासा विच बैठे विग्यानियां ने साइंस की कसवट्टी दे उत्ते ला के वेखिया ते पातशाह नूं सिजदा कर दिता जे पॉलिटिकल जमात ने गुरु नानक पातशाह दी दूरअंदेशी वेखी ते सिर झुका दिता जे समाज शास्त्री दे रूप विच गुरु नानक नूं किसी ने पढ़न दा यतन कीता ते अरस्तू ते प्लूटो वर्गों ने सच्चे पातशाह नूं सिजदा कर दिता सिर झुका दिता ते स्पिरिचुअली ते सच्चे पातशाह महाराज ने अपनी जमात नूं इतना उच्चा लै जांदा कि सिद्धां वर्गे लोग जिस धरती का ना 4000 सालों तो गोरख मता सी स्पिरिचुअली बहुत हाइट ते सन जिन्हां नाड़ियां दा साइंस ने अज पता लगाया है ये नाड़ियां दे विचों भी जड़ियां नाड़ियां ने ये गोरख दे ग्रंथ विच लिखियां होईयां ने ओदे विचों आयुर्वेद ने जन्म लिया ओदे विचों डॉक्टरी पढ़दे ने लोग ओदे विचों थीसिस लिखे गए ओदे विचों साइंसदानां ने राह लभे पर वेखो तुहाडे गुरु नानक दी अजमत जिस धरती का ना 4000 सालों तो गोरख मता सी बाबे नानक दे चरण पए वड्डे वड्डियां सिद्धां सिर झुका दिता ओदा नाम बदल के गोरख मते तो नानक मता हो गया हिंदू कहंदे ये तुहाडा नानक नहीं सिखो ये साडा नानक है ये ते गुरु नानक देव है गुरु नानक देव मुसलमान कहंदे सिखो भुलेखा ना रखियो बाबा नानक कल्ला तुहाडा नहीं ये ते पीर नानक है ये ते वली नानक है ये ते नबी नानक है ये ते पैगंबर नानक है चीन दी धरती दे उत्ते सिर दे उत्ते केस नहीं मुंह ते दाड़ियां नहीं नानक फूसा सिखो ये तुहाडा नानक नहीं तुसी क्लेम नहीं कर सकते ये ते साडा नानक है नानक फूसा है तिब्बत ते नेपाल दी धरती दे उत्ते नानक लामा श्रीलंका दी धरती दे उत्ते नानक आचार्य यू आर वन एंड ओनली स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया दे उत्ते बड़े वड्डे वड्डे पीर पैगंबर ऋषि मुनि देवी देवते होए ने पर सिर्फ टीचर इको ही है जिन्हें तेनू महागुरु करके जाने है गुफ्तगू जो तेरी सबको भाई ना होती तो मुसल्लम ये तेरी रहनुमाई ना होती जो बात तेरी सबके अंदर समाई ना होती तो तेरी लाश पे हाथापाई ना होती ना हिंदू जलाने पर तकरार करते ना मुस्लिम दफनाने पर तकरार करते
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜੈ ਹੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਦਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਫਸਟ 6 ਸਕਾਲਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 6 ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राए फुलंत ज्योति। आकाश वर्गा थाल होवे, सूरज ते चंद्रमा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਡਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਡਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ, ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਸ਼ੇਰ, 2.5 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਅਲਾ ਯਾਰਖਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ औरंगजेब शहनशाह ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। बच्चे कहते ਅਸੀਂ नहीं कह रहे, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਆਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬੁਲੋ ਤਾਇਆ जोरी मंगे दान वे लालो। कहते मैं नहीं कह रहा, मेरी जुबान तो खुदा कह रही है, मेरा खसम मेरी जुबान ते बैठा है, मैं वो ज्ञान दी गल कर रहा। ये सच्चे पातशाह दा एनालाइसिस सी कि काबुल दी धरती दे उत्ते जोर शोर नाल तैयारियां हो रही ने। ये भी तैमूर, ਇਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਐਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੱਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ਜ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਾਗੋ,
ਜਿਹੜਾ सच ते प्यार दी बाणी आखदा बाबा नानक, उन्हें उस शब्द विच फिर बोल आखे, कहंदे खून के सोले गाविया नानक, रत का कुंगू पाई वे लालो। अज मेरा शांति दे प्यार दे पीसफुली गीत गाने का चित नहीं करता, अज मेरा चित कर रहा है खून के सोले गाविया नानक, रत का कुंगू पाई वे लालो। केसर दा कुंगू नहीं, रत दा कुंगू पा। अज मेरा मन खून दे सोले गाने नूं करदा है। सच्चे पातशाह ने आख्या हिंदुस्तानियों ज़मीरा जगाओ, अलख जगाओ, तुहाडीਆਂ गैरतां मर गईयां। गजनी के बाजारों के विच टके टके विच तुहाडीਆਂ पऊ बेटियां नीलाम हो गईयां। तलवारां दे विचों शमशीरां कड्डो, तुसीं अपनी अलख ते गैरत नूं मंगारो, अपनी ज़मीर नूं जगाओ। सच्चे पातशाह महाराज ने जिहड़े बोल आखे, धन गुरदेव पिता महाराज जी दे बोलां दे नाल किसे दे कन्नां दे उत्ते जूं तक नहीं रहेंगी। साध संगत कन्ना तक जू नहीं रहेंगी, बल्कि वड्डे वड्डे हाकम, वड्डे वड्डे नवाब, उस वेले दे एहलकार ते बादशाह कहंदे ने असी एहो जे हवन ते यज्ञ करांगे, मुगल ते राह विच अन्ने हो जाणगे। वो हिंदुस्तान आंदे आंदे तजाकिस्तान वाल नूं मुड़ जाणगे, उज़बेकिस्तान वाल नूं मुड़ जाणगे। उन्हां दे घोड़े अन्ने हो जाणगे, वो अन्ने हो जाणगे, उन्हां दे घोड़े राह भटक जाणगे। असी ऐसे तंत्र मंत्र जंतर पढ़ांगे। ते सच्चे पातशाह ने फिर उसे शब्द विच बोल आके ने, कोई मुगल ना होवा अंधा, किने ना परचा लाया, कोई मुगल अन्ना ना होया, कोई तंत्र मंत्र काम ना आए, कोई हवन यज्ञ काम ना आए। सच्चे पातशाह जगा रहे सी, शमशीरां फड़ो, तलवारां फड़ो, अपनियां अणखां ते गैरतां नूं जगाओ। जदों नहीं सुनिया ते हिंदुस्तान लुटिया गया ते सचमुच दे लई कई सदियां लई गुलाम हो गया। सच्चे पातशाह ने जिहड़े बोल आखे, अहमदाबाद दी धरती दे उत्ते जिहड़ा मंजर बने है, जदों वो हमला होया ते सच्चे पातशाह महाराज ने जिहड़े बोल आखे सन वो सच हो गए। उन्हां सच बोलां नूं काव्य रचना दे रूप विच भामियां वाला जत्था इउं कह रहे। मानो लखा जिया लई चल पहलो आई। एमनाबादी हाकमा रण तेगे ठाई। रण तेगे ठाई। एमनाबादी हाकमा रण तेगे ठाई। पर लड़के हार गए गई पेश रकाई।
हार के गई पेश न काई। फिर जे तू जरनैल रण ते गर आई। फिर जे तू जरनैल कीती मन आई। फिर जे तू जरनैल कीती मन आई। पल विच वसदे शहर दी टेट खड़काई। पल विच वसदे शहर दी टेट खड़काई। पल विच वसदे शहर दी टेट खड़काई। नदियां चलन रत दिया मिज कहानी पाई। नदियां चलन रत दिया मिज कहानी पाई। नदियां चलन रत दिया मिज कहानी पाई। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਬੀਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਬੀਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਸਿਰਫ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੱਢੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਤਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲੋਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਨਾਗਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਨਾਗਣੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੂਰਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ क्योंकि जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा। सूरमा वो है जिन्हों हरी दा रंग लग्या होवे, जिहड़ा सच नूं सच कह सके, सामने बादशाह खड़ा होवे या दरवेश खड़ा होवे, जिहड़ा बाबर नूं ओहदे मूंह दे उत्ते कह देवे बाबरा तू ज़बर है, ये सूरमा। सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या ओ सूरमा हुंदा है ते धन नानक निरंकारी तो वड्डा सूरमा दुनिया दे उत्ते किहड़ा होवेगा। सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਰੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਰ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਮੁਨਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਗਰੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖੀਏ ਮੈਲ ਮੁਨਾਰੇ ਇਹ ਅਟਾਰੀਆਂ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵੱਡੇਗਾ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ 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 ਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜਾ ਦਖ ਬਿਜੁਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਹੁਣ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਜੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਲਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੈ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੋ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਇਸ ਹੱਥ ਕਰ ਉਸ ਹੱਥ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਲਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੈ ਕਰੇ ਬਿਨ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਮੀਆ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढक है। पर परमात्मा दे जेड़े सीसीटीवी कैमरा ने वो सीसीटीवी कैमरे ते तेरे मन अंदर भी लगे ने। तेरे मन अंदर भी जेड़ा बुरा फुरना आंदा है, बुरा ख्याल आंदा है, परमात्मा उसनू स्कैन कर लेंदा है, उन्होंने जानदा है ते ओहदे कोल लिखिया जांदा है ते उस पाप दी भी सजा तेनू मिलदी है। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बाणी विच आखिया है, नर अचेत पाप ते डर रे। अचनचेत अनकॉन्शियस माइंड, रात नू सुत्तियां पिया सुपने दे विच भी तेरे मन अंदर बुरा ख्याल ना आ जाए, बच। ये बाणी सिखाउंदी है। सच्चे पातशाह महाराज निरंकारी परमात्मा ते इउं कहंदे ने सगों के सुत्तियां पिया अनकॉन्शियस माइंड विच जेड़ा तेरा सुपना आंदा है ना, वो सुपने विच भी तेरे हिरदे विच राम आवसे, सच्चे सतगुर दा नाम आवसके। दो हवाले ने, एक बाबा कबीर ने आखे है, कहंदे भाई जिदे रात सुपने विच भी सुत्तियां पिया अनकॉन्शियस माइंड विच भी रब रहिंदा ना चेता, मेरी चमड़ी उधेड़ के उहदे पैरां दी जुत्ती बना देवो। इन्ना प्यारा इंसान जिन्हों रात सुते पिया सुपने विच भी रब चेता रहिंदा है। वो बोल लिखे ने बाबा कबीर ने, कहंदे कबीर सुपने हूं बुरड़ाए कै जित मुख निकसै राम, तिसके पग की पन ही मेरे तन को चाम। मेरी चमड़ी उधेड़ के मेरे तन दी उहदे पैरां दी जुत्ती गंढा देवो। ते भाई गुरदास ने एक बचन लिखिया, कहंदे सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए है, आज मोरे आए है। कहंदे सुपने में चरित्र बनया। सच्चे पातशाह महाराज की याद में जुड़िया सुल्तानपुर लोधी आया। गुरु नानक पिता महाराज का 550 साला मनारे, इत्थे लंगरां दी सेवा करता है, इत्थे जोड़े झाड़न दी सेवा करता है। रात जाके घरे जदे आराम किया सुत्तियां पिया फिर गुरु नानक दे घर दे जोड़े झाड़ रहे हैं। जे किते ऐसा सबब बन जाए, सिका सुपने हूं बुरड़ाए कै जित मुख निकसे राम, तिसके पग की पन ही मेरे तन को चाम। सच्चे पातशाह महाराज धन बाबा नानक इस दर ते जेड़ा आया ना उन्होंने खाली नहीं मोड़िया पातशाह ने, ओदियां झोलियां भर दित्तियां ने। ये वो दर है जिदे वास्ते आला यार खां जोगी कहता है, मर्दाने को भी हमने ही रफाकत में था रखा, कौला को भी हमने ही हिफाजत में था रखा, जिसने भी कदम हमारी ज़यामत में था रखा, महफूज उसे हमने हर आफत में था रखा। आज भी यही आदत यही नीयत है हमारी, आता है जो इस दर पे जाता नहीं खाली। वो खाली नहीं मड़िया। 9वें गुरु नानक दे दर दे उत्ते कश्मीरी पंडित तुर के आ गए, पातशाह साडा दीन गया, साडा धर्म गया, साडा मजहब गया, साडी कोई बाह नहीं फड़ रहा। 9वें गुरु नानक ने अपना सीस उन्हां मंगतियां दी झोली विच पा दिता, तुहाडे धर्म नूं खतरा नहीं होवेगा जद तक गुरु तेग बहादुर मौजूद ने। सो गुरमुख प्यारिओ, ये ओ दर है जिथों कदे कोई खाली नहीं मुड़िया। एक आदम ने बोल लिखे ने, वो कहंदा तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं। इनू कहंदे ने अतिशोक्ति अलंकार। काव्य रचना के रूप में जिहड़े काव्य लिखते हैं वो अलंकारां दे नाल विशेषण अलंकार हुंदा है, उपमा अलंकार हुंदा है, एक अतिशोक्ति अलंकार हुंदा है। अतिशोक्ति अलंकार का मतलब है पहले विच जो गल कही जा रही है उस दी अगली गल उन्होंने कट रही है। ना तारे गिने जाते हैं, कहंदा आकाश दे तारे लोग कहंदे ने कोई गिन नहीं सकता, पर दुनिया ते कोई हो जावे जिहड़ा आकाश दे तारे गिन लवे, पर बाबा नानक तेरे दर तो जिहड़े तर गए ने ना वो गिने नहीं जा सकते।
ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ਜ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿਕਮਤ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦੇਵੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਲਵੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ, ਕੋਈ ਮਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਅਟਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਉੱਠਿਆ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਓਏ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਡਾਡਾ ਡਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਮ ਲਕਾਈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਖਲਕਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਦਾ। ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਊਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਡ ਚਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਮੀਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੀਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹਿੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਚਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ,
सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे दहसिर लंक गवाए, जिन सीता आंधी डरू वाए, रोवे पांडव भये मजूर, जिनके स्वामी बस्त हदूर, रोवे जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पिया। सच्चे पातशाह ने तिन्ना जुगां दा नक्शा उलीक दिता, कहंदे हज़ारां दान दिते इंद्र नूं, उहनूं स्वर्ग दा आधिपति बनाया, पर जदों भी कोई चढ़ के आउंदा है उहनूं चिंता ते फिकरां लगियां रहिंदियां ने। वो स्वर्ग दा मालक हो के भी दुख दे विच है, तकलीफ दे विच है। त्रेते युग दा अवतारी मन्निया गया राम नूं, पर एक समा आया लक्ष्मण मूर्छत पिया, सीता नूं कोई बन के लै गया ते राजा राम त्रेते दा अवतारी, रब दा अवतार, ओदियां अखां च भी हंझू आ गए। रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे दहसिर, दहसिर आखिया 10 सिरां वाला, कहंदे जदों लंका डुब गई, लंका गवा लई उन्ने, ओदियां भी अखां चों हंझू आ गए। रोवे जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पिया। द्वापर जोग दा अवतारी पुरुष मन्निया गया श्री कृष्ण नूं, श्री कृष्ण जिन्हां दे घरे रहिंदे ने, उन्हां बारे लिख दिते बोल बाबे ने, रोवे पांडव भये मजूर, जिनके स्वामी बस्त हदूर, जिन्हां दी चौखट दे उत्ते, जिन्हां दे घर आप निरंकार दी जोत रहिंदी सी, जिन्हूं रब दा अवतार मन्निया गया, उन्हां नूं दर बदर ठोकरां खाणियां पईयां। रोवे पांडव भये मजूर, मजदूरी करनी पई, दर बदर ठोकरां खाणियां पईयां। वो कहंदे हस्तिनापुर दे मालक ते निरंकार दी जोत साडे घरे, तां भी दर बदर दियां ठोकरां। आखिर दे विच जाके पातशाह ने कॉन्क्लूजन दे दिता, सच्चे पातशाह महाराज ने निर्णय दे दिता, ते संसार वास्ते निर्णय, ये निर्णय तुसी कर लियो कि पातशाह ने जिहड़ा निर्णय दिता है कितना कुछ सच्चा है। ये सच दी बाणी, सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेला। पातशाह ने आखिर में जाके आख दिता, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। कहंदे भाई दुनिया दे उत्ते कोई है ही नहीं जिहड़ा दुखी ना होवे संसार दे अंदर। धन गुरदेव पिता महाराज, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज एमनाबाद की धरती के उत्ते जेल खाने के अंदर जिन्हां दे घर घाट उजड़ गए, सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने कहा जा रहा है भाई चक्कियां चलाओ, उन्होंने हिम्मत हार दी है, उन्होंने कोड़े मारे जा रहे हैं, पर वो चक्कियां चला नहीं रहे। धन गुरु नानक पातशाह ने उपदेश दिता, सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या रबाब वजा मरदानिया, जो दुख देता तुझे आराधी, सुख भी तुझे ते आई, जो भुख देता ते ही राजा, दुख विच सुख मनाई। सच्चे पातशाह महाराज धन गुरदेव पिता महाराज ने यह होका दिता, ये तालीम दी, चक्कियां चल पईयां। मीर जाके बाबर नूं आखदा है कि सच्चे पातशाह जिहड़ियां साडे कोड़े दे डर दे नाल, मौत दे डर दे नाल नहीं चलिया, वो बाबे नानक ने चक्कियां चला दित्तियां। सच्चे पातशाह महाराज लई जिहड़े बोल आखे मीर मन्नू ने जाके धन गुरु नानक पातशाह महाराज लई बाबर दे कोल आओ काव्य रचना रूप विच इहो बयान कर रहे। चक्कियां लेके वीर भजाया, चल दिया चक्कियां लेके वीर भजाया, कोले बाबर बादशाह नू हाल सुनाया, कोले बाबर बादशाह नू हाल सुनाया। बन बिठाया, ढक्का दे विच बली पीर एक बन बिठाया।
ਢੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਪੀਰ ਇੱਕ ਬੰਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਢੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਪੀਰ ਇੱਕ ਬੰਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਰਾਗ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਰਾਗ ਲਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੇ ਆਇਆ। खुजदल दर्शन उस दे चल तू भी पाया, खुजदल दर्शन उस दे चल तू भी पाया, खुजदल दर्शन उस दे चल तू भी पाया। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਮੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਇਸੇ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਪਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਭਣੇਵਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਗੌਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਗਜਨਵੀ, ਤੈਮੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 13 ਤੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਮਸੀਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਰ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੈਨਾਪੋਰਟ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਠੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ
ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਠਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਠਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਰ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਰਾਜ ਤਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ ਤਖਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਜ ਤਖਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।